हेलो माय सेल्फ निखिल पिठडिया हूँ तमारू अमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करूँ छूँ। धोरण 10 विज्ञान अंदर આપણે આપણું पर्यावरण चैप्टर भणी રહ્યા હતા। તેની અંદર લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે બોર્ડનો સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન જૈવિક વિશાલન વિશે ચર્ચા કરી હતી, અભ્યાસ કર્યો હતો। તો આ વિડીયો લેક્ચર આ આપણા આ જે પાર્ટ છે તેનો સૌથી અંતિમ વિડીયો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ ખાસ આ ચેનલ આ જે વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા છો તેને છેલ્લે સુધી જોજો અને બોર્ડના અમુક આઈએમપી ક્વેશ્ચનની ચર્ચા પણ આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જ કરવાના છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे जोईशुं के पोषक स्तर अने तेना अमुक प्रकार। तो पोषक स्तरनी अंदर शुं होय छे आपणे विद्यार्थी मित्रों समजीए छीए के आहार श्रृंखलानी अंदर अमुक पोषणना क्रमिक चरणने पोषक स्तरो कहेवामां आवे छे। आहार श्रृंखलामां जे पोषणना क्रमिक चरण छे तेने शुं कहीशुं आपणे पोषक स्तर कहेवामां आवे छे। निवसन तंत्र में पोषक स्तर ऊर्जाનું वहन करे छे। जेम उत्पादकोमांथी प्रथम कक्षाना उपभोगीओ पछी आवे छे द्वितीय कक्षाना तृतीय कक्षा, तो एम ऊर्जाનું वहन थतुं होय छे निवसन तंत्रमां। तो ते पण एक पोषक स्तरનું જ निर्माण करी रह्या होय छे। आहार श्रृंखलामां भक्ष्य अने भक्षकना वच्चे क्रमिक संबंध दर्शावे छे। एटले के तमे जो एक बोर्ड पर एक चार्ट बतावेलो छे ते चार्टमां घास अने उंदर ए बने एकबीजा पर आधारित है। मीन्स के घास कोण खाशे? उंदर, तथा उंदर ने खाशे साप अने साप ने खाशे समड़ी। एटले के आ जे अहींया जे छे ए उत्पादक छे, पोते उत्पादक छे। पछी आवे छे प्रथम कक्षाना उपभोगी के जेमां उंदरनो समावेश करवामां आवे छे। द्वितीय कक्षाना उपभोगीमां आवे छे साप अने तृतीय कक्षाना उपभोगीमां आवशे समड़ी। तो अहींया जे प्रथम उत्पादक छे तेने प्रथम पोषक स्तर गणवामां आवे छे, तथा प्राथमिक उपभोगीमां द्वितीय पोषक स्तरनो समावेश थाय छे, तथा सापनी अंदर एटले के द्वितीय उपभोगीमां तृतीय अने तृतीय उपभोगीमां चतुर्थ पोषक स्तरनो समावेश करवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे समज्या के पोषक स्तरना अंदर विविध प्रकार कया छे अने ए प्रकारनी अंदर आपणे घास, उंदर, साप अने समड़ी आ चारे चार उत्पादकों द्वितीय प्रकारना उपभोगीओ, तृतीय प्रकारना अने चतुर्थ प्रकारना उपभोगीओ विषे आपणे चर्चा करी। तो हवे आपणे बोर्डनो अगत्यनो प्रश्न ओझोन स्तर विषे आपणे चर्चा करीए। चालो विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे बोर्डनी अंदर सौथी अगत्यनो प्रश्न ओझोन स्तर एना विषे आपणे अगत्यनी चर्चा करवानी छे। ओझोन स्तर ए स्ट्रेटोस्फियरमां आवेलुं छे। जे वातावरणनी अंदर जे स्ट्रेटोस्फियर नामनुं जे स्तर आवेलुं छे तेनी अंदर ओझोन स्तर आवेलुं छे। ओझोन ए ऑक्सिजनना 3 परमाणुथी बनेलो होय छे। ऑक्सिजनना 3 परमाणु भेगा करो त्यारे ओझोननो स्तर बनतो होय छे। ऑक्सिजनना अणु पर पारजांबली यूवी किरणोनी असरथी ओझोन स्तर बने छे। ऑक्सिजनने अंदर जे यूवी किरणो एटले के पारजांबली किरणोनो जे आपणे मारो करीए त्यारे ओझोन स्तरनी रचना थाय छे। ऊँची ऊर्जावाळा पारजांबली विकिरणों ऑक्सिजन अणुओनुं विघटन करी आ जे ऊँची ऊर्जावाळा जे विकिरणो हशे ते जे ऑक्सिजन जे परमाणु छे तेनुं विघटन करे छे, एटले के तूटे छे। ए ऑक्सिजनना परमाणुने तोड़े छे। ए तोड़ीने स्वतंत्र ऑक्सिजन परमाणु बनावे छे, एटले के एक ऑक्सिजन परमाणु बनावे छे। आ ऑक्सिजन परमाणु बीजा ऑक्सिजनना अणुओ साथे जोड़ाईने ओझोननो अणु बनावे छे। एटले के एक ऑक्सिजननो अणु हतो एने यूवी किरणों द्वारा विघटन थयुं तो एमांथी 2 ऑक्सिजनना परमाणुओ छूटा पड्या अने एमांथी एक स्वतंत्र परमाणु ज्यारे ऑक्सिजनना अणु साथे जोड़ाईने ओझोननुं निर्माण अहींया O3 बनावे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते आपणे समज्या के ऑक्सिजननुं स्तर केवी रीते रचाय छे। हवे आपणे जोईए के ऑक्सिजननी जे ओझोन स्तर छे तेनी अगत्यता केवी छे। तो सूर्यमांथी आवता पारजांबली किरणों साथे सामे ओझोन स्तर रक्षण आपे छे के जे डायरेक्ट आपणा शरीर पर जे यूवी किरणोनुं डायरेक्ट थाय छे ते ओझोनने लीधे आपणे तेनी सामे रक्षण मळे छे। सजीवों माटे हानिकारक टूंकी लंबाई धरावता पारजांबली विकिरणोनुं शोषण करे छे के जे ओझोन स्तर जे छे ज्यारे सूर्यप्रकाश आवतो हशे ते स्तरमांथी पसार थईने ज्यारे पृथ्वी पर पहोंचे छे जे ते सजीवो उपर त्यारे तेमांथी रक्षण थतुं होय छे ओझोन स्तर द्वारा। आथी पृथ्वी परना सजीवोनुं रक्षण ओझोन स्तरना द्वारा थतुं होय छे के जे सूर्यना पारजांबली किरणो छे तेनुं रक्षण थतुं होय छे। तो हवे आपणे जोईए कि कचरानुं निर्माण केवी रीते थाय छे। अगत्यनो प्रश्न छे विद्यार्थी मित्रों। कचरानुं निर्माण अने कचरानो निकाल केवी रीते आपणे करीए तेनो अगत्यनो प्रश्न समजीए। चालो तो हवे विद्यार्थी मित्रों આપણે જાણીએ કે નકામા કચરાના પ્રકાર કેટલા છે। આપણા ઘરની અંદર જે અમુક કચરો રહી જતો હોય છે તો એ પ્રકાર કયા કયા છે, કેવા પ્રકારે આપણે એનું વહન કરી શકીએ છીએ, દૂર કરી શકીએ છીએ, કયા પ્રકારના આપણે હમણાં જ જાણતા હતા કે ઘણા જગ્યાએ અત્યારે અમુક ઘન કચરા માટે અલગ તેનું પાત્ર આપવામાં આવતું હતું, પ્રવાહી કચરા માટે અલગ પાત્ર આપવામાં આવતું હતું। તો આપણે જોઈએ કે હવે નકામા કચરાના પ્રકાર કેટલા છે। તો અનૈચ્છિક બિનઉપયોગી વધારાની વસ્તુઓ કે ઘરગથ્થુ નકામી ચીજ વસ્તુઓને આપણે કચરો કહીશું। શું કહીશું? કે અનૈચ્છિક બિનઉપયોગી કે જેનો ઉપયોગ નથી થતો, જે એમને પડી રહી છે, કે જેનું કંઈ કામ કે કશું છે નહીં, તો તેને આપણે નકામી ચીજ વસ્તુઓને આપણે કચરો કહીશું। કચરાના સ્વરૂપના આધારે તેના 2 પ્રકાર છે, ઘન કચરો, પ્રવાહી કચરો, અથવા તો
જૈવ વિઘટનીય કચરો અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો આ 4 પ્રકાર છે એટલે કે આપણે અલગ અલગ પ્રકાર ઘન કચરાને જૈવ વિઘટનીય કચરો બી કહી શકશું અને પ્રવાહી કચરાને અવિઘટનીય કચરો પણ કહી શકશું આપણે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ તો ઘન કચરાને શું કહીશું કે શાકભાજીની છાલ ફળ હાડકાં ધાતુ કચરો કાચ પ્લાસ્ટિક વગેરે બધા ઘન કચરો છે કે જે આપણે આપણા હાથની અંદર આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છીએ ઘરની અંદર આપણે આ બધા જ કચરા આપણા ધ્યાનમાં જ હોય છે પ્રવાહી કચરો તો પ્રવાહી કચરાનું વ્યવસ્થાપન કે હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે છે આપણે પ્રવાહી કચરો જે હોય છે તેનું વ્યવસ્થાપન અત્યારે આપણે સરકાર દ્વારા જે ગટર લાઇન ને બધું નાખવામાં આવે છે તો એ પ્રવાહી કચરાનો નિકાલ સરળતાથી થઈ શકે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈએ કે જૈવ વિઘટનીય કચરો અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો શું છે તો જૈવ વિઘટનીય કચરાની અંદર કે જેનું વિઘટન થઈ શકે છે કે જે ઓગળી જાય છે કે જે દૂર થઈ શકતું હોય તેને વિઘટન થઈ શકે તેમ કે જે કચરો જૈવિક પ્રક્રિયા કે જીવાણુ કે મૃતોપજીવી દ્વારા વિઘટન કરી શકાય જે કચરાનું જે જૈવિક પ્રક્રિયા વિઘટનો કે જીવાણુ કે મૃતોપજીવી દ્વારા એનું વિઘટન થઈ શકે તો તેને આપણે શું સમજીશું કે તે જૈવ વિઘટનીય કચરો છે જૈવ વિઘટનીય કચરો કયા તો શાકભાજી ફળ કાગળ જેને આપણે જમીનની અંદર નાખીએ અથવા તો ગમે મૂકીએ તો ગમે તે રીતે એનું વિઘટન થઈ શકતું હોય છે તથા હવે જોઈએ છીએ કે જૈવ અવિઘટનીય કચરો તો વિઘટન ન થઈ શકે તેવા કચરાને આપણે કહીશું જૈવ અવિઘટનીય કચરો જે કચરાનું વિઘટન મૃતોપજીવી જૈવિક પ્રક્રિયાઓ કે જીવાણુ દ્વારા ન થઈ શકતું હોય જે કચરાનો નિકાલ એ વિઘટન ન થઈ શકતું હોય તે જ બધા મૃતોપજીવી કે જીવાણુ કે તે અન્ય જૈવિક પ્રક્રિયા દ્વારા ન થઈ શકે તેને આપણે શું કહીશું કે જૈવ અવિઘટનીય કચરો તરીકે ઓળખી શકીએ જૈવ અવિઘટનીય કચરોમાં તાપમાન અને દબાણની અસર જોવા મળતી હોય છે તથા તો પર્યાવરણના અંદર મૂળ સ્વરૂપે જ તે પડ્યો રહે છે તમે કદાચ 2 વર્ષ પછી પણ પ્લાસ્ટિકને જો તમે જમીનમાં દાટ્યું હશે અને 2 વર્ષ પછી પણ તે ખોદશો તો એ પ્લાસ્ટિક એવું ને એવું આપણને બહાર મળશે એટલે કે પર્યાવરણની અંદર મૂળ સ્વરૂપે આપણને મળતું હોય છે તથા તેને આપણે એની અંદર દાખલા તરીકે જોઈએ તો કાચ પ્લાસ્ટિક ધાતુ પોલિથીન આ દરેક વસ્તુ જે છે જે જૈવ અવિઘટીય કચરો તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણો આ વિડીયોનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અને આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે શું ખરેખર જૈવ વિઘટનીય કચરો અને અવિઘટનીય કચરોનો નિકાલ શક્ય છે કે નહીં એ આપણે જોઈએ ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે કે શા માટે કેટલાક પદાર્થો જૈવ વિઘટનીય છે શા માટે કેટલાક પદાર્થો જૈવ અવિઘટનીય છે તેના વિશે આપણે વિગતે અભ્યાસ કરીએ તો કાગળ શાકભાજીની છાલ વગેરે જીવાણુ કે મૃતોપજીવી દ્વારા વિઘટન પામી શકે છે અને સરળતાથી સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ શકે છે પરંતુ જ્યારે કેટલાક પ્લાસ્ટિક પોલિથીન વગેરે સૂક્ષ્મજીવોની પ્રવૃત્તિ વડે વિઘટન પામતા નથી કે જેના લીધે વિઘટન ન થવાના લીધે તેનો કોઈ નાશ થતો નથી તે એવો ને એવું રહે છે જ્યારે ઉપરની અંદર જે આપણે કાગળ શાકભાજીની છાલ ને બધું સમજ્યા તે દરેક વસ્તુનું વિઘટન સરળતાથી થઈ શકે છે તો તે સંશ્લેષિત પદાર્થો હોવાના કારણે જૈવ અવિઘટનીય છે કે તે બધા પદાર્થો કેવા છે સંશ્લેષિત પદાર્થો હોવાના કારણે તે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણા પર્યાવરણ વિશે વિગતે અભ્યાસ કર્યો વિગતે વાત કરી અને પર્યાવરણની અંદર નકામા કચરાથી માંડીને બધી જ વસ્તુની આપણે કે પ્રાણીઓ કેવી રીતે એકબીજા ઉપર આધારિત હોય છે ખોરાક માટે તે દરેક વસ્તુની અભ્યાસ કરી જો તમે ગયા વિડીયો ન જોયા હોય તો તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ આપણે આ વિડીયોની અંદર સંપૂર્ણપણે ચેપ્ટરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે નવા જ આવા ચેપ્ટરો સાથે મળતા રહીશું જો અમારી વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર